بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہائبرڈ گورننس جو ہے پاکستان میں اس وقت کیا شروع سے ہی جب سے ایوب خان کی گورنمنٹ آئی اس وقت سے لے کر آج تک ہائبرڈ گورننس ہی چل رہی ہے۔ ہائبرڈ گورننس کا مطلب ہے کہ پاکستان کا جو پولیٹیکل سسٹم اس وقت ہے وہ بیس کرتا ہے 1973 کے کانسٹیٹیوشن کے اوپر، اور اس میں جو ایک بہت بڑی امینڈمنٹ بعد میں شامل کی گئی 18th امینڈمنٹ، گو کہ 18th امینڈمنٹ جو تھی وہ 1973 کے کانسٹیٹیوشن کو ریسٹور کرنے کے لیے ہی کی گئی، اور اس میں کچھ اچھی چیزیں جو فیڈریشن کے حوالے سے ہیں وہ بھی انکلوڈ کی گئی۔ تو ہمارا جو پولیٹیکل سسٹم ہے بیس تو اس کے اوپر کرتا ہے، مگر آرمی کا رول کتنا ہے ہماری گورننس کے اندر، وہ 1958 میں جب فرسٹ مارشل لا آیا اس وقت سے لے کر آج تک پریزنٹ ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ آرمی اور civilians, both of them are running the parallel governance system in Pakistan. They have been running the parallel governance system in Pakistan since 1958 when the first martial law was imposed in the country, and army or military's involvement in policy making increased with the passage of time, and that increased incredibly under General Ziaul Haq and then afterwards under General Musharraf. And even during the civilian government, army was calling the shots. اب کا اسٹرکچر کیا ہے؟ اب تو سول ملٹری جو ریلیشن شپ ہے وہ مکمل طور پر سامنے آ چکا ہوا ہے، کیونکہ پہلے ایک ٹگ آف وار رہتی تھی، سیف مل اس کو کہتے ہیں، جو ریلیشنز میں ایک ڈسٹرسٹ تھا اس کی بیسس کے اوپر ایک ٹگ آف وار رہتی تھی۔ سیولینز چاہتے تھے کہ زیادہ سے زیادہ کنٹرول پالیسی میکنگ کے اوپر اور فائنینسز کے اوپر ان کا رہے، اور ملٹری کا ہمیشہ سے یہی خواہش تھی کہ ان کا کنٹرول زیادہ رہے۔ ہم اگر دیکھتے ہیں نواز شریف کا ایرا تو اس میں صرف مل ریلیشن شپس اتنے اچھے نہیں تھے، ایون اس سے پہلے بھی اتنے اچھے نہیں تھے، بٹ مینیجیبل تھے۔ ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ ان تین جو پاکستان میں زیادہ تر مارشل لا رہا ہے 1958 سے لے کر آنورڈ، تو اس میں ملٹری ہی فارن پالیسی بناتی ہے، ملٹری ہی سیکیورٹی پالیسی بناتی ہے، اور ملٹری کا فائنینس کے اوپر اچھا خاصا جو کنٹرول موجود ہے، اور ایون کہ ملٹری کی ایک امپائر ہے جو پاکستان میں چل رہی ہے جس کو اکنامک امپائر بولتے ہیں۔ عائشہ صدیقہ نے اس کے اوپر کتاب لکھ کر ایک تھڑتھلی تو مچائی تھی، جو کہ 2000 کے ڈیکیڈ میں آئی تھی، 2005-6 میں شاید یہ بک جو ہے لانچ ہوئی پاکستان میں، اور اس کے جواب میں عائشہ صدیقہ جو کہ ایک پرولیفک آتھر تھی، ان کو بھاگ کے ملک سے باہر جانا پڑ گیا تھا فور دی شیلٹر، بیکاز وہ شی واز انڈر دی آئر آف دی ملٹری۔ اس نے کہا تھا ملٹری، اس کی کتاب کا نام ہے ملٹری انک، ملٹری کی ایک امپائر ہے جہاں سے وہ انکم جنریٹ کرتی ہے، اور اس وقت ایک اندازے کے مطابق میں ایک جو ہے ڈان نیوز میں پڑھ رہا تھا کہ $20 بلین کا پروفٹ ہوتا ہے ملٹری کو اپنی اس اکنامک انڈسٹری سے۔ پورے پاکستان میں آپ دیکھ لیں فرٹیلائزرز ہیں، فوجی فاؤنڈیشنز ہیں، اس کے علاوہ بہت ساری انڈسٹریز، کمپنیز، پلازاز، ایگریکلچرل لینڈ، اور اس کے علاوہ ڈیفنس ہاؤسنگ سوسائٹیز، ایون ہر شہر کے اندر جو ڈیفنس اور کینٹ کا ایریا بڑا لیکریٹو ایریا، وہ سارا کا سارا آرمی وہاں سے ٹیکس کلیکٹ کرتی ہے، کنٹونمنٹ بورڈ، اس کے بعد وہاں پہ جتنی بزنس ایکٹیویٹی ہے وہاں پہ آرمی کا کنٹرول ہے۔ تو ایک طرح سے آپ سنتے ہوں گے جنرلوں کے پاس اتنا پیسہ ہے یا بریگیڈیئرز کے پاس اتنا پیسہ ہے، تو کہاں سے آیا؟ ایکچولی وہ انہوں نے لیگلائز کر دیا ہوا ہے۔ ایک ہوتی ہے جیسے سیولین، جیسے میں 17 گریڈ کا ایک کہنے کو تو 17 گریڈ ہے میرے پاس، گورنمنٹ لیکچر ہوں، لیکن میرے پاس اتنی
मैं जब रिटायर्ड हूँगा तो बड़ी हद तक मैं जितने पैसे वहाँ से कमाता हूँ एक 5 मरले का मकान जो है मैं बना पाऊंगा। इसी तरीके से सिविलियन कोई भी ऑफिसर, मगर मिलिट्री का ऐसा नहीं है। वहाँ का ब्रिगेडियर या फिर कर्नल, कर्नल से ऊपर ब्रिगेडियर, जनरल, उसके पास इतना पैसा होता है कि मैं करप्शन भी कर लूँ टका के तो वो लीगल तरीके से जितना पैसा कमा लेंगे, क्योंकि लीगल तरीके से उनको प्लॉट्स मिलते हैं, उनको सारा कुछ मिलता है। तो मैं जितना भी मेहनत कर लूँ, मैं लीगल तरीके से एक बड़ी हद तक 5 मरले का मकान बना सकूंगा उस तनख्वाह के ऊपर जो मुझे मिलती है। लेकिन ऐसा आर्मी के साथ नहीं है। आर्मी के ऑफिसर्स को बहुत कुछ मिलता है, वो लीगल तरीके से मिलता है। तो कुछ लोग इसको कहते हैं लीगल करप्शन, इंस्टीट्यूशन, कुछ लोग इसको कहते हैं इंस्टीट्यूशनल करप्शन। इंस्टीट्यूशन का पूरी की पूरी इंस्टीट्यूशंस को टका के दिया जाता है और वो सिविलियन फाइनेंसेस में से दिया जाता है। ये पहले की गवर्नमेंट्स और मिलिट्री के दरमियान में एक तरह से टग ऑफ वॉर थी। हाइब्रिड गवर्नेंस का तस्वर तो था कि गवर्नेंस जो है वो चला रही हैं कि वो चला रही हैं। बेनजीर भुट्टो हमेशा से ये बात करती थी कि मिलिट्री और ख़ास तौर पर आईएसआई जो है दैट इज़ स्टेट विद इन स्टेट। तो दो स्टेट्स हैं पाकिस्तान में, एक तो स्टेट आर्मी चला रही है और वो सही स्टेट है। कुछ लोग मिलिट्री को स्टेट भी बोलते हैं कि ट्रू स्टेट, क्योंकि ट्रू पॉलिसी मेकिंग इज कैरिड आउट बाय आर्मी और मिलिट्री, क्योंकि मिलिट्री जो है, ये जनरल्स जो हैं, वो हमारी सिक्योरिटी पॉलिसी बनाती हैं, फॉरेन पॉलिसी, दो इम्पॉर्टेंट पॉलिसीज हैं। लेकिन अब फाइनेंस के अंदर उनका एक अच्छा खासा रोल है। नवाज शरीफ की जो गवर्नमेंट थी तो उस वक्त भी हम तब से बात अगर स्टार्ट करते हैं तो जो एक टग ऑफ वॉर थी वो, या सिविल मिलिट्री रिलेशनशिप, अगर अक्सर औकात क्वेश्चन हमारा आता है, टॉपिक भी है, उसमें जो मेजर जो एक दूसरे के साथ खींचातानी है वो डिस्ट्रस्ट के ऊपर। डिस्ट्रस्ट क्या है? मिलिट्री हमेशा से डिस्ट्रस्टफुल रही है ऑफ सिविलियन पॉलिटिशियंस। सिविलियन पॉलिटिशियंस आर करप्ट, दे आर इनकेपेबल। और ये दो चीजें रही हैं। ये जनरल अयूब खान से लेकर ऑनवर्ड ही एक माइंडसेट था कि जो पॉलिटिशियंस हैं दे आर करप्ट एंड पॉलिटिशियंस आर इनकेपेबल, they cannot run governance effectively, they cannot take decisions। उसमें सिविलियंस को हमेशा से आर्मी के ऊपर ये शक रहा है कि ये किसी वक्त भी हमारा बोरिया बिस्तरा लपेट सकते हैं। तो एक फेयर का फैक्टर रहा है सिविलियंस में, और आर्मी में एक डिस्ट्रस्ट कर रहा है कि ये इफेक्टिव गवर्नेंस नहीं चला सकते हैं। तो ये दो चीजें। लेकिन पॉलिसी मेकिंग या जो स्टेट का नैरेटिव है वो कौन बनाएगा, ये भी एक टग ऑफ वॉर की रीजन है। खास तौर पर सिविलियंस, नवाज शरीफ का ज़माना देखें तो वो चाहते थे कि डिसीजंस बोलें, मिलिट्री चाहती थी डिसीजंस बोलें। और उस वक्त फाइनेंसेस के ऊपर भी कि किसका शेयर कितना ज़्यादा होगा फाइनेंसेस में। जो नवाज शरीफ के एरा में गवर्नमेंट थी वो चाहती थी कि सी पैक की जो अथॉरिटी है, ये जो सी पैक का कॉरिडोर है, उसके ऊपर कौन उसको रेगुलेट करेगा। और वो सिविलियन एक स्ट्रक्चर चाहते थे जिस जो वो रेगुलेट करे। लेकिन मिलिट्री कहती थी कि कुर्बानियाँ उसने बहुत ज़्यादा दी हैं इस कॉरिडोर को मुमकिन बनाने के लिए, इसलिए मिलिट्री का ज़्यादा जो है वो कंट्रोल होना चाहिए इसकी अथॉरिटी के ऊपर और इस कॉरिडोर के ऊपर। अब सी पैक जो है दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कॉरिडोर, अ कॉन्ड्यूट that can be equated with the project of Suez Canal and Panama to a degree, क्योंकि जिस तरीके से स्विस कैनाल एक रास्ता बनाती है वेस्ट और ईस्ट के दरमियान में, पैनामा एक कॉरिडोर बनाती है पैसिफिक एंड अटलांटिक ओशन के दरमियान में, इसी तरीके से सी पैक जो है नॉर्थ साउथ कॉरिडोर बनाती है। और इसके साथ दो सुपर पावर्स आने वाले वक्त की वो इसके साथ कनेक्ट हो सकती हैं। एक तो चाइना है, चाइना के लिए नॉर्थ साउथ कॉरिडोर बनाती है, और अगर ऊपर से रशिया इसके साथ मिल जाए तो वो भी। तो इससे बहुत सारा रेवेन्यू जनरेट होगा। तो फ्यूचर में कौन इसके ऊपर पॉलिसीज बनाएगा, इसको कंट्रोल करेगा इस रास्ते को। तो मिलिट्री का ये जो कंटेंशन थी उस वक्त वो ये थी कि ज़रबे अज़्म हमने स्टार्ट किया, सेक्रीफाइसेस हमने दी,
इस रास्ते को क्लियर हमने किया, बलूचिस्तान में मार हम खा रहे हैं, वहाँ पे ऑपरेशन हम कर रहे हैं। तो ये सारे रास्ते, ये रास्ता मुमकिन ही नहीं था जब तक पीस वहाँ पे नहीं आता, तो ये सारा मिलिट्री कर रही है। तो इस पर मिलिट्री को भी इस पाए का, इस केक पाए का एक मेजर पीस मिलना चाहिए। तो उसकी स्ट्रगल थी इस पे। उस वक़्त के वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक डार साहब ने भी बयान दिया था आखिरी वक़्त में कि मिलिट्री शुड शो पेशेंस बिकॉज़ वी हैव फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट, और गिवन द स्मॉलर चंक ऑफ फाइनेंसेस राइट नाउ, हमें थोड़ा थोड़ा खाना चाहिए, सिविलियंस को भी और मिलिट्री को भी। तो इस तरह से, लेकिन इस वक्त क्या है, अच्छा, मिलिट्री को आप इतनी आसानी से नहीं निकाल सकते। ये थोड़ी सी नवाज शरीफ गवर्नमेंट की जो थी, वो आप इनोसेंस ले लें या उनकी बेवकूफ़ी थी कि आप बिल्कुल ही मिलिट्री का सफाया नहीं कर सकते। मिलिट्री एक बहुत पावरफुल प्रेजेंस है पाकिस्तान में। या तो आप डिलीवर करो, ऐसा डिलीवर करो जैसे कि तैयब अर्दोगान ने डिलीवर किया, और उसके बाद लोग उसके लिए जाने कुर्बान करने के लिए बाहर निकल आए, और या फिर आप वेट करो और मिलिट्री को अपने साथ मिला लो। इस वक्त क्या मामला है, इमरान खान की गवर्नमेंट में ऑलमोस्ट हाइब्रिड गवर्नेंस जो है, जो पीछे रह के पहले की जाती थी, वो सामने आ चुकी हुई है। आप कैबिनेट को देख लो, कैबिनेट में इमरान खान की गवर्नमेंट को फेल होने से बचाने के लिए बहुत सारी मिलिट्री ने अपने लोग दिए हैं जो कि चला रहे हैं कैबिनेट को, और जो कैबिनेट में नहीं है वो फिर उसके बाद मशीर बन चुके हुए हैं। आप सीपैक की अथॉरिटी देखें, जनरल है आसिम बाजवा शायद। आप पीटीए देख लो, जनरल है। फिर उसके बाद आप देख लो इस वक्त इंफॉर्मेशन जो मिनिस्टर है, फिरदौस आशिक ईवान को हटा के वहाँ पर कुछ लेके आए हैं, क्या नाम है उनका, मेरे ज़हन से अब निकल गया नाम। बहरहाल उसके साथ जो मशीर हैं इंफॉर्मेशन के, वो जनरल हैं। और इंफॉर्मेशन प्रोपेगेंडा के ऊपर बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आपका कंट्रोल रहे। तो इसके अलावा आप ब्रिगेडियर एजाज शाह जो कि दाखिला के हैं, जनरल हैं, वो सॉरी आर्मी इस्टेब्लिशमेंट से हैं। फिर उसके बाद हफीज़ शेख के बारे में कहा जाता है कि वो आईएमएफ का एक बहुत करीबी, आईएमएफ के साथ उनके साथ रिलेशंस हैं, लेकिन वो आर्मी के साथ भी अच्छे खासे रिलेशंस रखते हैं। तो इस वक्त जितनी भी गवर्नेंस चला रहे हैं, वो आर्मी ज़्यादा जो है वो सामने आ चुकी हुई है, पीछे रहने की बजाय, और उसके साथ साथ वो बचाने की कोशिश कर रहे हैं इमरान खान का ये सेटअप। अब ये भी इल्ज़ामात लगाते हैं कि इलेक्शंस रिग्ड थे। खान साहब की गवर्नमेंट को लाने में बहुत सी एफर्ट की गई, लेकिन हैरान कुन हद तक जो अ, जो इस वक्त एनसीओसी का इदारा बनाया, नेशनल कमांड, नेशनल 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 कमांड एंड कमांड ऑपरेशन ऑपरेशन सेंटर। कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर, जी, नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर एनसीओसी का, ये कोविड-19 को कंट्रोल करने के लिए, दैट रिमेन्ड such a success story, and the people now have started talking about, even experts have started talking about, hybrid governance system is becoming effective in Pakistan, because NCOC में आर्मी ने अपने बेहतरीन पर्सनल दिए, जो कि बेहतरीन ट्रेंड थे, और उसके साथ साथ उनकी मैनेजमेंट इफेक्टिव थी, और साथ में उस इदारे का जो सरबरा था वो बनाया सिविलियन को, और उसके साथ सिविलियंस भी मौजूद थे, और एक कोऑर्डिनेशन पैदा की गई चारों सूबों के दरमियान में, एक सेंट्रल रिस्पांस जो है, और वो एक यूनाइटेड रिस्पांस दिया गया कोविड-19 के खिलाफ। इसकी कामयाबी के बाद अब ये क्वेश्चन अराइज हो रहा है कि क्या ये हाइब्रिड सिस्टम कामयाब हो सकता है पाकिस्तान में, हाइब्रिड गवर्नेंस सिस्टम। मेरा अपना ये ख्याल था उस वक्त ही जब नवाज शरीफ गवर्नमेंट थी, कि आप आर्मी को जो है मुकम्मल तौर पर साइडलाइन नहीं कर सकते हो, नंबर एक।
दूसरे नंबर के ऊपर आप इस झगड़े से बचने के, क्योंकि जब भी आपके इंस्टीट्यूशन एक दूसरे से टकराव करेंगे, चाहे दोनों इंस्टीट्यूशंस कितने इफेक्टिव क्यों ना हो, कितने अच्छे क्यों ना हो, टकराव के माहौल में कभी भी वो डिलीवर नहीं कर पाएंगे। आप देख रहे थे कि जब नवाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट थी तो कोई ना कोई इल्ज़ाम आर्मी के ऊपर लगता रहता था, जिससे इंटरनेशनल सतह के ऊपर हमारे ऊपर सुबकी होती थी। जैसे आप देख सकते हो वो सिक्योरिटी लीक्स का मामला, डॉन लीक्स का मामला आया, और इसी तरीके से और भी चीज़ें जो हैं जिसमें कुछ ना कुछ इल्ज़ामात लगते रहते थे, टग ऑफ वॉर थी। उधर से मिलिट्री कभी धरना स्टार्ट करती थी, कभी वो तहरीक लब्बैक वालों को सपोर्ट करती थी, कभी प्रोपेगेंडा होता था, कभी डैम का मसला उछाला जा रहा है, कभी कुछ हो रहा है, कभी कुछ, मतलब ऐसे इश्यूज जो कि इश्यूज नहीं है उसकी तरफ तवज्जो करना और उसको थोप देना नवाज शरीफ गवर्नमेंट के ऊपर। तो ये सारी चीजें, अच्छा इसमें फिर तरक्कियां कोई नहीं होती, ये सिस्टम रुक जाता है, क्योंकि दोनों इंस्टीट्यूशंस हैं वो आपस में जब लड़ पड़ते हैं तो उस लड़ाई के अंदर उनकी सारी एनर्जीज जो है वो वेस्ट होती है, बजाय इसके कि वो गवर्नेंस इश्यूज के ऊपर डिलीवर कर पाए। इस वक्त एक अच्छी बात यह हाइब्रिड गवर्नेंस में कि दोनों इंस्टीट्यूशंस लड़ नहीं रही हैं, दोनों एक पेज के ऊपर पाए जाती हैं, और इसमें कोई शक नहीं है कि ज़्यादातर आर्मी जो है अपने आप को रीस्टैब्लिश कर रही है। फॉरेन पॉलिसी की एक रिपोर्ट थी जो फौरन बाद मैंने पढ़ी थी, जब 1918 के इलेक्शंस हुए थे, तो उन्होंने कहा जैसे ही इमरान खान साहब की गवर्नमेंट आई है, आर्मी का रोल पाकिस्तान की गवर्नेंस में बहुत हद तक बढ़ गया है, बल्कि मुल्क को लगता है आर्मी ही चला रही है। तो उनको क्योंकि इस वक्त गवर्नमेंट इतनी मजबूत भी नहीं है, और इस वक्त अपोजिशन तितर बितर है, और अपोजिशन कोई भी इस वक्त में कभी भी कोशिश नहीं करेगी कि किसी और की भी गवर्नमेंट बन जाए, क्योंकि इस वक्त कोविड-19 की वजह से इकोनॉमी का, पूरी दुनिया की इकोनॉमी का हाल बहुत बुरा बना हुआ है, बल्कि उन मुल्कों का हाल भी कोई इतना अच्छा नहीं है जहां से हमने पैसे लेने होते हैं और अपनी इकोनॉमी को चलाना होता है, वो भी स्ट्रगल कर रहे हैं। तो इस वक्त कोई भी पार्टी ये नहीं चाहेगी कि वो इस वक्त गवर्नमेंट पे आए, क्योंकि इस वक्त गवर्नमेंट पे आने का मतलब ये है कि बेइज्जतियां करवानी और अवाम के दिल से अपने लिए मोहब्बत को ख़त्म करना है। क्योंकि आप देखें आए दिन आपको लॉकडाउन करना पड़ता है बिजनेसेस का, तो बिजनेसेस का लॉकडाउन करने के बाद आप ये तो कोई नहीं रख सकते कि बिजनेसमैन आपसे प्यार करेंगे या आपको गाली नहीं देंगे गवर्नमेंट को, चाहे वो आप अच्छे के लिए क्यों नहीं कर रहे हो। इसी तरीके से अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रही है, क्योंकि फैक्ट जब आप लॉकडाउन करोगे तो अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी, तो अनएम्प्लॉयड आदमी जो है वो कभी भी आपकी गवर्नमेंट से प्यार नहीं करेगा, आपका वोटर नहीं बनेगा। इसी तरीके से और भी बहुत सारी चीज़ें जो इकोनॉमिक हालात हैं इस वक्त दुनिया के, और पाकिस्तान के ऊपर भी उसका इम्पैक्ट पड़ रहा है, तो कोई भी हुकूमत नहीं संभालने के लिए तैयार होगा। तो अपोजिशन तो नहीं चाहेगी, ये सेटअप जैसे तैसे चलता रहेगा। लेकिन हाइब्रिड गवर्नेंस के जो फ़वाइद हैं वो हमें, एक तो एनसीयूएससी से हमें पता चलता है कि ये कामयाब हो सकती है पाकिस्तान के अंदर। दूसरे नंबर पर इकोनॉमिक रिकवरी की भी रिपोर्ट्स आ रही हैं। शायद ये जो स्टेबिलिटी, क्योंकि एक इमेज आता है, एंड दैट image is of a stability in the country. No investor comes in the country, or no, even your own investor, the domestic investor does not make investment unless he finds a secure and stable environment. इसमें मिलिट्री के रोल को हम डिनाई नहीं कर सकते हैं। पाकिस्तान में जो टीटीपी का जोर था, जो 2008 से लेकर 13 तक रहा, उसको तोड़ने में ग्रेजुअली मिलिट्री का रोल है। लेकिन ये जो भी मिलिट्री एक्शन होता है वो शॉर्ट टर्म होता है, जब तक सिविलियन इंस्टीट्यूशंस मजबूत नहीं होते हैं उस वक्त तक लॉन्ग टर्म उसके इम्पैक्ट्स पॉजिटिवली नहीं आ सकते हैं। तो दोनों एक पेज के ऊपर होने का मतलब ये है कि सिविलियंस और मिलिट्री दोनों मिलकर तो इस मामले को हल करेगी। तो हम ये कह सकते हैं कि जो है पीस जो है
ملک میں ٹی ٹی پی کا زور ٹوٹ گیا, بلوچستان کے اندر انسرجنسی انتہائی لو لیول کے اوپر چلی گئی, ہمارے تعلقات اس وقت بہتر ہو رہے ہیں نیبرز کے ساتھ جو پچھلے زمانوں میں بہتر نہیں رہے ہیں, جیسے ایران کے ساتھ کچھ بہتر ہو رہے ہیں, افغانستان کے ساتھ کچھ بہتر ہو رہے ہیں, پیس پروسیس جب سے سٹارٹ کیا ہے. پھر اس کے بعد انڈیا کے ساتھ تو اتنے بہتر نہیں ہے, لیکن کشمیر میں لگتا ہے کہ ہم لوگ آہستہ آہستہ بیک فٹ کے اوپر جا رہے ہیں ملیٹنسی کے حوالے سے. ملیٹنسی کو ہم نے کنٹین کیا ہے, اور اس معاملے میں پچھلی گورنمنٹ ہمیشہ آرمی کے اوپر الزام لگاتی تھی کہ جتنی بھی ملیٹنٹ آرگنائزیشن جو کشمیر اورینٹڈ ہیں, پاکستان میں فنڈس جمع کر رہی ہیں, کام کر رہی ہیں, اس کے اوپر ملٹری کوئی ایکشن نہیں لے رہی ہے. لیکن اس وقت انٹرنیشنل پریشر کی وجہ سے, اور یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ چھوٹی ایف سی اے ٹی ایف والا سر, جو ایف کیا, اے ٹی ایف نے بھی تو سر گرے لسٹ میں ڈال دیا تھا نا پاکستان کو. ہاں فیٹ وہ تو اور ریزن تھی نا, وہ تو پولیٹیکل ریزنس تھی. فیٹ اف کے اندر ڈالنے کی جو اس وقت ریزنس تھی پاکستان کی فائنینشیل ریزنس نہیں تھیں. اتنا حالات کوئی نہیں برے تھے پاکستان میں منی لانڈرنگ کے, وہ تو پاکستان کو پریشرائز کرنا چاہ رہے تھے کہ کشمیر کا معاملہ ایک, کیونکہ انڈیا تھا اس میں انوالو, اور امریکہ کے افغانستان کے معاملے میں پاکستان جو ہے وہ اس کو سپورٹ کر. فیٹ اف کو ہمیشہ فیٹ اف اور آئی ایم ایف کو پولیٹیکل ریزنس کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. اگر آپ میرا لیکچر سنو اس کے اوپر فیٹ اف کے اوپر کوئی کرنٹ افیئرس کا ہے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ وہ اس کا ہے. تو سر باہر سر ایک کوشچن ہے سر, ہم ڈائریکٹلی اس طرح لکھ سکتے ہیں کہ ہم فیٹ اف کے اگینسٹ اور یہ کہ یہ پروپیگنڈا ہے, یا کیا اس طرح فیٹ اف کا مطلب ہم ڈائریکٹلی اس طرح کی کرٹیسزم کر سکتے ہیں فیٹ کوشچن کو اف کے اٹیمپٹ اوپر, فیٹ اف کے اوپر کر. جی جی سر. ہاں بالکل کرو, بالکل پولیٹیکل تھا, یہ تو سارے مانتے. اس میں ٹھیک. پاکستان کے حالات اتنے برے نہیں تھے, ٹھیک ہے منی لانڈرنگ ہو رہی تھی, لیکن اتنے برے نہیں تھے جتنے برے بہت سارے افریقن کنٹریز کے تھے, یا پھر ایسی کنٹریز کے جو فیٹ اف میں ابھی تک شامل نہیں ہیں. یہ میں نے اس لیکچر میں بہت ڈیٹیل کے ساتھ آپ کو بتایا, شاید کرنٹ افیئرس کا یہ تھا, پچھلا کویشچن بھی آیا تھا اس کا, اور اس کویشچن کے اوپر میں باقاعدہ 20 سے 30 منٹس کی ایک ویڈیو بھی چڑھائی ہے. فیٹ اف معاملہ ہی تھا سارا پولیٹیکل, اور میں نے شاید آپ کو بتایا تھا کہ فیٹ اف اور آئی ایم ایف ان دونوں کو استعمال کر کے پاکستان کی گردن مروڑی گئی ہے, کیونکہ یہ دونوں ہی پولیٹیکل ڈومیننس کے لیے ادارے ہیں جو بنائے گئے. انٹرنیشنل سسٹم جو فائنینشیل سسٹم ہے اس کو کنٹرول کرنے کے لیے دونوں ادارے بنائے گئے ہیں, اور انٹرنیشنل جو فائنینس سسٹم ہے ہی امریکن ہے. تو اس کو لکھ سکتے, بالکل لکھ سکتے, اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے. اچھا چلیں اب ہم بات کرتے ہیں, تو یہ ہو گیا جی ہماری ہائبرڈ گورننس آئی تھنک has started giving us benefits. تو سب سے امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے پولیٹیکل اسٹیبلٹی. پولیٹیکل اسٹیبلٹی اس وقت تک ملک میں اس وقت نہیں آ سکتی ہے جب تک صرف ملٹری ریلیشن شپس اچھے نہ ہوں, جب تک انسٹیٹیوشنل جو ٹگ آف وار ہے اس کو ختم نہ کیا جا سکے. جب انسٹیٹیوشنز آپس میں لڑیں گے تو کیا ہوگا, اس کا مطلب ہے کہ اسٹیٹ از ان فائٹ فرام ودن. آپس میں اسٹیٹ کا ایک حصہ اور اسٹیٹ کا دوسرا حصہ آپس میں گتھم گتھا ہے, تو اسٹیٹ مل کے عوام کے لیے کیا کرے گی. اسٹیٹ کے انسٹیٹیوشنز ہوتی ہیں, اسٹیٹ کے پلرز ہوتی ہیں, پلر اسٹیٹ کو کھڑا رکھتے ہیں, اسٹیبلٹی دیتے ہیں, اور وہ پھر اسٹیبلٹی جب آتی ہے تو پھر آپ اس اسٹیٹ کی روف کے اوپر کوئی اور چیز کھڑی کر سکتے ہو. تو جب پلرز ہی آپس میں لڑنا شروع ہو گئے تو پھر کام خراب ہو جاتا ہے. ملٹری سر اور یہ جو مین پلرز ہیں سر وہ تو لیجسلیچر, ایگزیکٹو, جوڈیشری ہے. ہاں تو ملٹری کو تو سر ویسے تو ہونا چاہیے سر اس کے اندر. گورنمنٹ کے ہی پلر ہے, لیکن گورنمنٹ کا پلر ہی آپس میں ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جائے, ایک پلر ہی کر چلو پہلے, کیونکہ ملٹری جو ہے وہ ہے تو ایگزیکٹو کی ہی ایک سب برانچ ہے, کیونکہ ڈیفینس میں آتی ہے. ایگزیکٹو جو ہے جس کو گورنمنٹ بولتے ہیں, جو کیبنٹ ہوتی ہے, کیبنٹ کے انڈر ہی آتی ہے. لیکن آپ سمجھ لیں کہ ایک پلر ہی ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جائے تو پھر اب آپ دیکھیں کہ ملٹری اتنا پاورفل انسٹیٹیوشنس ہیں کہ آلموسٹ جوڈیشری اس کے ساتھ کھڑی ہو گئی تھی پچھلے 5 سالوں کے دوران میں. تو جوڈیشری تو لڑ رہی تھی,
تو اس طرح سے میرا خیال ہے کہ انسٹیٹیوشنز کو آپس میں نہیں لڑنا چاہیے. تو اس کا فائدہ ہائبرڈ گورننس کا کیا ہوگا کہ انسٹیٹیوشنل کلیش جو ہے وہ کم ہوا, پاکستان میں اسٹیبلٹی اینڈ سیکورٹی آئی, اسٹیبلٹی کی وجہ سے بزنس ایکٹیویٹی جنریٹ ہوتی ہے اور اکنامک ریکوری آتی ہے. اچھا, پھر اس کے بعد ملٹری جو ہے جو پیچھے سے رہ کے کال کرتی تھی شارٹس کو, اب کم از کم ملٹری سامنے آ چکی ہوئی ہے. اس کے نقصانات میں کیا ہیں؟ اس کے نقصانات میں یہ ہے کہ ملٹری ول گیٹ اٹ سیلف ایکسپوزڈ, نمبر ایک. اور پھر اس کے بعد سویلین انسٹیٹیوشنس ڈپینڈنٹ ہو جائیں گے ملٹری انسٹیٹیوشنس کے اوپر. جب سویلین انسٹیٹیوشنس ڈپینڈنٹ ہو جائے تو وہ کبھی بھی اسٹرانگ نہیں ہوتے ہیں. اس کے اور بات یہ ہے کہ سویلین انسٹیٹیوشنز جو ہیں یس ان میں وہ کانفیڈنس نہیں آئے گا کہ وہ اپنے سے ڈیسیژنس لے سکیں. تو یہ ساری چیزیں, یہ اس کے نقصانات بھی ہیں لیکن اس کے فائدے بھی ہیں. آگے ہم بات کرتے ہیں 18th امینڈمنٹ کی. لیکن 18th امینڈمنٹ کی بات اس وقت کریں گے جب آپ دوبارہ میٹنگ کو جوائن کریں گے, کیونکہ دوبارہ میٹنگ کو اس لیے جوائن کریں گے کہ ابھی ٹائم آ گیا تھا کہ آپ کا ٹائم ختم ہونے والا ہے. آپ دوبارہ مجھ سے میٹنگ میں جوائن کریں تو پھر اس کے بعد میں اس کے اوپر بات کرتا ہوں. لیکن دوبارہ جب آپ میٹنگ کو جوائن کرو گے تو تقریباً 5 منٹس کے بعد کیجیے گا تاکہ جو میں نے ریکارڈنگ کی ہے وہ کنورٹ ہونا شروع ہو جائے. میں اینڈ کر رہا ہوں آپ کو.